Hello everyone. In our today's online class of environmental studies, we are going to discuss on biodiversity and conservation, and in our today's class we discuss about threatened taxa and the conservation of biodiversity. So first, the endangered species of India. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, which is abbreviated as IUCN, published the Red Data Book, which includes the list of endangered species of plants and animals. According to IUCN, endangered species is a species when its number has been reduced to a critical level or whose habitats have been drastically reduced, and if such a species is not protected or conserved, it is in immediate danger of extinction. For example, Nepenthes cassiana, Rauwolfia serpentina are endangered plant species, and ghorial, peacock, great Indian hornbill, tiger, leopard, huluk gibbon, golden langur, pygmy hawk, etc. are some of the endangered fauna. So, কি বুলি কৈছে যে endangered species of India মানে ভাৰতৰ লুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতি প্ৰকৃতি আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণৰ আন্তৰ্জাতিক সংস্থা যাক চমুকৈ আমি IUCN বুলি কওঁ। IUCNে ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ছুইজাৰলেণ্ডত আছে। এই IUCNে কি কৰে, শংকিত প্ৰাণীবোৰৰ বিষয়ে ৰেড ডেটা বুকত লিপিবদ্ধ কৰে। গতিকে লুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতি বুলি ক'লে আমি কি বুঝো যে যিবিলাক প্ৰজাতিৰ সংখ্যা অভাৱনীয়ভাৱে কমি গৈছে, বাসস্থানৰ বিলুপ্তি ঘটিছে আৰু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে বিলুপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেনেবোৰ প্ৰাণীক লুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়। যেনে যদি আমি উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, নিপেন্থিছ কাছিয়ানা, ৰাউলফিয়া সাৰ্পেণ্টিনা লুপ্তপ্ৰায় উদ্ভিদ, ঠিক তেনেকৈ ঘৰিয়াল, মৰা চৰাই, ধনেশ পক্ষী, তাৰপিছত বাঘ, লিঅ'পাৰ্ড, হুলুক গিবন, সোণালী বান্দৰ, নলগাহৰি, এইবোৰ কিছুমান বন্যপ্ৰাণী যিবোৰ লুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণীৰ অন্তৰ্গত। Now the vulnerable species. A species is said to be in vulnerable category if its population is facing continuous decline due to over-exploitation and habitat destruction. Such a species is still abundant but under serious threat of becoming endangered if causal factors are not checked. For example, Indian one-horned rhino, Nilgiri langur, Barasinga, wild goat, etc. এই বিভাগৰ অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰাণীবোৰ এতিয়াও যথেষ্ট পৰিমাণে আছে, যদিও সকলো সময়তে ইহঁতৰ বাসস্থানৰ ক্ষয়প্ৰাপ্তি আৰু অৱনতিৰ ফলত তথা নিৰাপত্তাৰ অভাৱত অনতিপলমে বিৰল হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা লুপ্তপ্ৰায় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই প্ৰাণীবোৰক ভালনাৰেবল প্ৰজাতি বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি এশিঙীয়া গড়, নীলগিৰি লাংগুৰ, তাৰপিছত বনৰীয়া ছাগলী ইত্যাদিবোৰৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। দেন ৰেয়াৰ species which are not endangered nor vulnerable at present but are at a risk are categorized as rare species. These taxa are usually localized within restricted areas, that is, they are usually endemic. Sometimes they are thinly scattered over a more extensive area. তো ৰেয়াৰ স্পেচিছক কি বুলি কয়, দুৰ্লভ প্ৰজাতি বুলি কোৱা হয়। তো এই প্ৰজাতিবোৰৰ সংখ্যা তাকৰ আৰু কিছুমান ভৌগোলিক অৱস্থানত ইহঁত থাকে, অৰ্থাৎ ভৌগোলিক স্থানত সীমাবদ্ধ অথবা সেই স্থানবোৰত পাতলকৈ সিঁচৰিত হৈ থকা প্ৰজাতি। যদিও এই প্ৰজাতিবোৰ বৰ্তমান লুপ্তপ্ৰায় বা ভালনাৰেবল হোৱা নাই, তথাপি যিকোনো সময়ত
সংখ্যাত তাকৰ হোৱাৰ বাবে ইহঁতি লুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ধৰণৰ প্ৰজাতিবোৰক দুৰ্লভ প্ৰজাতি বুলি কোৱা হয়, যেনে লৰিছ, য়াক, etc. Then endemic species of India. Endemic species are plants and animals that exist only in one geographic region of the world. Out of about 47,000 species of plants in our country, 7,000 are endemic. Thus, Indian subcontinent has about 62% endemic flora, restricted mainly to Himalayas, Khasi Hills, and Western Ghats. Some of the important endemic flora include orchids and species like Sepiria himalayana, Nepenthes khasiana, etc. And among the animals, one-horned rhino, pygmy hawk are some of the example of endemic species of India. তো স্থানিক প্ৰজাতি কোনবোৰ? যে যিবোৰ প্ৰজাতি ভাৰতবৰ্ষত কিছুমান বা গোটেই পৃথিৱীৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলতহে আছে, সেই ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাৰ কাৰণে এই স্পেচিছবোৰক বা এই প্ৰজাতিবোৰক সেই ঠাইৰ স্থানিক প্ৰজাতি বুলি কোৱা হয়। ভাৰতৰ 47,000 উদ্ভিদ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত 7,000 প্ৰজাতিয়েই এনেকুৱা এণ্ডেমিক বা স্থানিক প্ৰজাতি হয়। এইবোৰ হিমালয়, খাচী পাহাৰ আৰু পশ্চিম ঘাটৰ বনাঞ্চলসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ স্থানিক প্ৰজাতি আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ 62% স্থানিক উদ্ভিদ এই অঞ্চলসমূহত বিস্তৃত হৈ আছে। তাৰে কিছুমান উদাহৰণ হ'ল উবেৰিয়া লুৰিডা, চেপেৰিয়া হিমালয়ানা, তাৰপিছত নিপেন্থিছ খাচিয়ানা, এইবোৰ হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ, আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্কিড। এইবোৰ হ'ল উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ ভিতৰত ওৱান-হৰ্ন ৰাইনো মানে এশিঙীয়া গড়, নলগাহৰি, এইবোৰ ভাৰতৰ স্থানিক প্ৰজাতিৰ উদাহৰণ। নেক্সট, দ্য কনজাৰভেশ্যন অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি বা জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ সংৰক্ষণ। The enormous value of biodiversity due to their genetic, commercial, medical, aesthetic, ecological, and optional importance emphasizes the need to conserve biodiversity. There are two approaches of biodiversity conservation which are known as the in situ conservation and ex situ conservation. জৈৱ বৈচিত্ৰতা সংৰক্ষণ অতি জৰুৰী। আমি ইতিমধ্যে জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ জিনীয়, বাণিজ্যিক, ঔষধীয়, নান্দনিক, পৰিৱেশীয় বা ঐচ্ছিক গুৰুত্বৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি আহিছোঁ। গতিকে এই গোটেইখিনি কথাৰ পৰাই আমি গম পাওঁ যে বায়'ডাইভাৰ্চিটি বা জৈৱ বৈচিত্ৰতা কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে দুই ধৰণৰ ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ব পাৰোঁ। এটা হ'ল ইন সিটু কনজাৰভেশ্যন বা বাসভূমিত সংৰক্ষণ, আৰু আনটো হ'ল এক্স সিটু কনজাৰভেশ্যন বা বাসভূমিৰ পৰা আঁতৰত সংৰক্ষণ। So let's first consider the in situ conservation. This is achieved by protection of wild flora and fauna in nature itself. And in this case, the role played are biosphere reserves, national parks, sanctuaries, reserve forests, etc. At present, we have 7 major biosphere reserves, 80 national parks, 420 wildlife sanctuaries, and 120 botanical gardens in our country, covering 4% of the geographic area. বৰ্তমান ইন সিটু কনজাৰভেশ্যন কাৰণে আমি প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ, ফ্লৰা আৰু ফনা, উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ তাৰ যি প্ৰকৃতিত তাৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে আমি জৈৱমণ্ডল, ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় উদ্যান, অভয়াৰণ্য, সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ইত্যাদিৰ সৃষ্টি কৰা হয়। বৰ্তমান সময়লৈকে ভাৰতবৰ্ষত 7টা জৈৱমণ্ডল, 80খন জাতীয় উদ্যান বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, 420খন অভয়াৰণ্য আৰু
120খন বটানিক্যাল উদ্যান আমাৰ দেশত আছে আৰু যিয়ে আমাৰ গোটেই ভৌগোলিক অঞ্চলৰ 4% অঞ্চল আগুৰি আছে। So let us first discuss on biosphere reserve. What is a biosphere reserve? A biosphere reserve is a ecosystem with plants and animals of unusual scientific and natural interest. It is a label given by UNESCO to help protect the sites. The plan is to promote management, research and education in ecosystem conservation. তো বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বা জৈৱমণ্ডলসমূহত কি কৰা হয় যে ভৌগোলিক তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক সম্পদসমূহক অক্ষতভাৱে সংৰক্ষণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু কেনেকৈ কৰা হয় সৰু সৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰবোৰ এই বাসভূমিত সংৰক্ষণ কৰা হয়। তো A terrestrial biosphere reserve consists of 4 core buffer and transition zone. এটা যদি আমি টেৰিষ্ট্ৰিয়েল বা আমি স্থল জৈৱমণ্ডল এটা চাওঁ তাক তিনিটা তাত জোন বা মণ্ডল আছে। সেইকেইটা হ'ল কোৰ বা মুখ্য বা কেন্দ্ৰীয় জোন, তাৰপিছত তাৰ বাফাৰ জোন আৰু একেবাৰে বাহিৰত ট্ৰেনজিশ্যন জোন। The natural or core zone comprises an undisturbed and legally protected ecosystem. You see in the figure, the central deep green part is the core zone. It is undisturbed. এই অঞ্চলত কোনো সোমাব নোৱাৰে আৰু এই অঞ্চলটো কি কৰা হয় লিগেলি বা আইন প্ৰণয়নৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলটোক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। The buffer zone surrounds the core area and is managed to accommodate a greater variety of resource use strategies and research and education activities. The transition zone is the outermost part of the biosphere reserve. This is an area of active cooperation between reserve for management and local people, wherein activities including settlement, cropping, forestry, recreation and other economic uses continue in harmony with people and conservation goals. তো জৈৱমণ্ডলৰ আমাৰ তিনিটা জোন বা তিনিটা মণ্ডল থাকে। একেবাৰে ভিতৰৰ যিটো মণ্ডল সেইটো কোৱা হয় কোৰ জোন, য'ত যিটো এৰিয়াত কোনো সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰৱেশ নিষেধ, মাত্ৰ যিবোৰ বিভাগীয় মানুহ ফৰেষ্ট্ৰি বা বন্যপ্ৰাণী বিভাগৰ যিখিনি মানুহ অকল মাত্ৰ সেইখিনি মানুহে সেই অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু সেই অঞ্চলত থকা জৈৱ বৈচিত্ৰতা আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰক আইনৰ দ্বাৰা সংৰক্ষিত হৈ থাকে। তাৰ চাৰিওফালে যিটো জোন কোৰ জোনৰ চাৰিওফালে যিটো জোন সেইটোক বাফাৰ জোন বুলি কোৱা হয়। এই বাফাৰ জোনটো যিখিনি ৰিচোৰ্চ বা যিখিনি সম্পদ আছে এই সম্পদখিনি মানুহে বা শিক্ষা বা ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে এই অঞ্চলটোত সেইটো মানে বিভাগীয় অনুমতি সাপেক্ষে শিক্ষা আৰু গৱেষণাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। একেবাৰে বাহিৰৰ যিটো অঞ্চল সেই অঞ্চলটোক বা সেই মণ্ডলটোক ট্ৰেনজিশ্যন জোন বুলি কোৱা হয় আৰু এই অঞ্চলটোত মানুহৰ বাসস্থান যিবোৰ মানুহ তাৰে স্থানীয় যিখিনি মানুহ যিখিনি তাৰে ট্ৰাইবছ বা তাৰে যিখিনি স্থলুৱা মানুহ সেই থলুৱা মানুহখিনিৰ কাৰণে বসতি স্থাপনৰ ব্যৱস্থা থাকে, তাত খেতি বাতিৰ ব্যৱস্থা থাকে, বনাঞ্চল থাকে। তাৰ লগতে সেই অঞ্চলবোৰত নান্দনিক ক্ৰিয়াকৰ্মৰ কাৰণে আৰু অৰ্থনৈতিক ব্যৱহাৰৰ কাৰণে তাত ব্যৱস্থা থাকে। কিন্তু এই গোটেইখিনি কথাই সংৰক্ষণ সেই বন্যপ্ৰাণীখিনিক সংৰক্ষণ দিয়া আৰু তাৰ লগতে তাতে থকা যিখিনি থলুৱা মানুহ সেই মানুহখিনিৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ এই দুইটা লক্ষ্য আগত ৰাখি এই অঞ্চলটোত ক্ৰিয়া চলোৱা হয়। So
here UNESCO. This UNESCO, full term of this UNESCO is United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. কেতিয়াবা ইউনেস্কোৰ ফুল ফৰ্মটো আহে ইউনেস্কো বুলি ক'লে আমি ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যন সাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এইটো হ'ল ইউনেস্কোৰ ফুল ফৰ্ম নেক্সট In India, we have 18 biosphere reserves, of which 5 are present in northeast India. Out of 5, 2 are present in Assam, namely Manas and Dibru-Soikhwa. Amar ভাৰতবৰ্ষত সৰ্বমুঠ 18টা জৈৱ মণ্ডল আছে আৰু এই 18টাৰ ভিতৰত 5টা আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আছে আৰু তাৰে 2টা আমাৰ অসমত আছে সেই 2টা হ'ল মানাস আৰু ডিব্ৰু-চৈখোৱা মানাস Biosphere Reserve বা জৈৱ মণ্ডল it is surrounded or it is distributed in parts of Kokrajhar, Bongaigaon, Borpeta, Nalbari, Kamrup and Dorong district. মানাস জৈৱ মণ্ডল এই গোটেইকেইখন জিলা বিস্তৃত হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ ডিব্ৰু-চৈখোৱা is distributed in Tinisukia and Dibrugarh district. ডিব্ৰু-চৈখোৱা তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে এইখন মানাস বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভৰ এখন মেপ হয় সো নেক্সট দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান A national park is an area dedicated for the conservation of wildlife along with its environment. It is also meant for enjoyment through tourism but without impairing the environment. Grazing of domestic animals, all private rights and forestry activities are prohibited within a national park. Each national park usually aims at conservation specifically of some particular species of wildlife along with others. There are 5 national parks in Assam, namely Kaziranga, Manas, Nameri, Dibru-Soikhwa and Orang National Park. So, national park বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি ক'লে যে যিবোৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কি কৰা হয় বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ কাৰণে আৰু বন্যপ্ৰাণী আৰু তাৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ইয়াত টুৰিজিম বা পৰ্যটকৰ ভ্ৰমণৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা থাকে কিন্তু বিনা অনুমতিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত মানুহৰ প্ৰৱেশ নিষেধ আৰু গাছ কটা খেতি-বাতি কৰা চৰণীয়া পথাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা ইত্যাদি কামবোৰত অনুমতি দিয়া নহয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ স্পেচিফিকেলি ইয়াক বা বিশেষভাৱে কোনো এটা বিশেষ এটা প্ৰজাতিক সংৰক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু সেই বিশেষ প্ৰজাতিটোক সংৰক্ষণ দিয়াৰ লগতে সেই পৰিৱেশটোত থকা বা সেই উদ্যানখনত থকা অন্যান্য প্ৰজাতিবোৰেও তাত সংৰক্ষণ পায় তো টেবুল এখন দিয়া হৈছে এই টেবুলখনত অসমৰ যিকেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে কোন কোন জিলাত সেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখন আছে আৰু তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বা প্ৰধান ৱাইল্ডলাইফ বা বন্য জীৱ কি আছে সেই বিষয়ে দিয়া হৈছে প্লিজ গো থ্ৰু দিছ টেবুল দেন wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary are also protected areas where killing, hunting, shooting or capturing of wildlife is prohibited except under control of highest authority. However, private ownership rights are permissible and forestry operations are also permitted to an extent that they do not affect the wildlife advisory. At present, 18 wildlife sanctuaries are there in Assam. Wildlife sanctuary বা অভয়াৰণ্যবোৰত কি কৰা হয় যে এইবোৰ প্ৰটেক্টেড কৰা হয় বা সংৰক্ষিত হয় য'ত বন্যপ্ৰাণীৰ হত্যা বা তাৰ চোৰাং চিকাৰ বা বন্যপ্ৰাণীক ধৰা এইবোৰ আইনমতে দণ্ডনীয় হয় কিন্তু তাত কিছু পৰিমাণে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে আৰু তাত বিভাগীয়ভাৱে তাত কিছু পৰিমাণে বনাঞ্চল ওপৰত কিছু পৰিমাণে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তাত ব্যৱস্থা
ল'ব পাৰে কিন্তু এইটো সদায় সুনিশ্চিত কৰা হয় যাতে বন্যপ্ৰাণী কোনো ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় আজিৰ সময়ত আমাৰ অসমত 18খন অভয়াৰণ্য আছে যিকেইখন টেবুলত দিয়া আছে আৰু তাৰ লগতে গোটেই সেই অভয়াৰণ্য কেইখনৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোন কোন জিলাত আছে সেইটো দিয়া আছে গতিকে ষ্টুডেণ্টছ প্লিজ গো থ্ৰু দ্য table for the name of the 18 sanctuaries along with their district in which districts these sanctuaries belongs to. Then for the protection and conservation of certain animals there have been specific projects in our country. For example, Project Tiger, Gir Lion Project, Crocodile Breeding Project, Project Elephant, Snow Leopard Project, etc. ইয়াৰ বাহিৰেও বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকল্পৰ ব্যৱস্থা আমাৰ দেশত আছে এইবোৰৰ ভিতৰত ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প গিৰ সিংহ প্ৰকল্প ঘৰিয়ালৰ প্ৰজনন প্ৰকল্প বন্য হাতী প্ৰকল্প ইত্যাদি Then comes the ex situ conservation. That means the conservation which is outside the habitat. Ex situ conservation is the conservation of components of biological diversity outside their natural habitat. This is done by establishment of gene bank, seed bank, zoos, botanical gardens, culture collection, etc. This method of conservation is suitable for the plants and animals which are not found in abundance. It provides protection to the threatened species against predators, unfavorable climatic conditions, and other hostile factors. Furthermore, proper food and care is provided under good supervision. So, ex situ conservation বা আৱাস ভূমিৰ বাহিৰত সংৰক্ষণ এই ব্যৱস্থাৰ যোগেদি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সমূহ উদ্যান চিৰিয়াখানা আদি সংৰক্ষিত অঞ্চলসমূহ স্থাপনৰ যোগেদি কৰিব পাৰি সংৰক্ষিত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যসমূহ জিনীয় বৈশিষ্ট্য কোষকলা DNA বেংক বা ভঁৰাল ইত্যাদি হিচাপেও আমি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ এই ধৰণৰ কনজাৰভেশ্যন যিবোৰ প্ৰাণী বা উদ্ভিদৰ সংখ্যা তাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত অতি কমি গৈছে সেই প্ৰাণীবোৰক এনে ধৰণে পৰিৱেশৰ বাহিৰত বা তাৰ আৱাসস্থলৰ বাহিৰত সংৰক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যিবোৰ সাধাৰণতে লুপ্ত সংকিত বা বিপদসংকুল যিবোৰ প্ৰজাতি আছে থ্ৰেটেন টেক্সা সেই প্ৰজাতিবোৰক যিবোৰে তাহাঁতক মানে চিকাৰী যিবোৰ প্ৰাণী তাৰ পৰা বা কিবা পৰিৱেশৰ যদি কিবা এডভাৰ্ছ কণ্ডিশ্যন বা আনফেভাৰেবল ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন বা অন্যান্য কিছুমান কাৰকৰ দ্বাৰা যেতিয়া প্ৰাণী শংকিত হয় তেতিয়া সেই প্ৰাণীবোৰক কি কৰা হয় খাদ্য আৰু তাক যত্নৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি আৱাসস্থলৰ পৰা বাহিৰত কিছুমান ঠাইত সেই আৱাসস্থলৰ নিচিনাই পৰিৱেশীয় সুবিধা দি সংস্থাপন কৰা হয় So these are the differences between in situ and ex situ conservation which is given in tabular form. So please go through it and with the examples are also given. In situ conservation we can do in situ conservation in national parks, biosphere reserves, sanctuaries, etc. as well as in the reserve forests and ex situ conservation, zoo, aquarium, seed banks, gene banks, etc. So this is all about and this is your recommended book Perspectives in Environmental Studies but students in today's lecture I try to give the examples which
are in our locality. That is, I have given the examples all of the threatened species as well as the different biosphere reserves, sanctuaries, national parks, etc. all are from our locality, so that you can gain a bit knowledge of our locality, our wildlife, and our conservational measures taken in our local areas, that is in Assam, Northeast India, and also of India. So thank you very much.